بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں آلریڈی میں یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ بھی کر چکا ہوں، لیکن بدقسمتی سے جو لاسٹ ٹائم جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں وائس کلیئر نہیں تھی۔ اس میں ہوا کی جو اس کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور وائس جو تھی اس میں بہت زیادہ خلل تھا، وہ صاف نہیں تھی۔ تو ایک میرے بھائی نے بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ سر اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ ویڈیو اگر دوبارہ بنا دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو اب اس نے بیچارے نے اتنی ریکویسٹ کی ہے تو اس کی ریکویسٹ کی وجہ سے یہ میں ویڈیو دوبارہ بنا رہا ہوں۔ تو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی کہ کامیاب انسان کی 5 خوبیاں کیا ہیں۔ تو اس میں نے جو ویڈیو بنائی تھی یہ میں نے کتابوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن اس میں میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی بیچ میں شامل تھا۔ یہ ایگزیکٹ کتابوں کا میں نے پوری وہ نہیں بتایا تھا، تو اس میں میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی شامل ہے، اور میں نے دیکھا ہے خود بھی کہ کامیاب انسان کی 5 خوبیاں وہ کون سی ہیں۔ کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی یونیورسٹی سے ڈگری کمپلیٹ کی ہے، MBA کیا ہے یا ماسٹر کیا ہے کسی بھی فیلڈ میں، تو ساتھ ہی اس کے دوسرے جو کلاس فیلو ہیں ان کے پاس بھی سیم وہی والی ڈگری ہے، سیم ہی ان کے نمبر ہیں، سیم ان کی وسائل بھی سیم تھے، سارا کچھ سیم تھا۔ تو جس وقت آپ 20 سال کے بعد اگر ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ کامیاب ہے اور دوسرا شخص بالکل ناکام ہے۔ یعنی ایک شخص کے پاس جو جاب ہے، وہ جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے اس ادارے میں اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، لوگ جو اس کے وہاں پہ ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ میں نے چیک کیا ہے کہ ایک مینیجر ہے، اس کا CEO جو ہے یا اس کا MD ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ کیوں ہے۔ تو پتہ چلا یہ 5 خوبیاں نظر آئی ہے جو اس میں موجود ہیں۔ وہ جاب چھوڑتا ہے تو پیچھے 10 بندے تیار ہیں اس کو لینے کے لیے۔ تو وہ 5 خوبیاں کیا ہیں؟ تو میں نے یہ سوچا یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں نے پاکستان میں بھی بزنس کیے ہیں، کاروبار کیے ہیں، تو تقریباً تمام اداروں میں یہ خوبیاں نہیں تھی جو یہاں پہ مجھے نظر آئیں اور پتہ چلا کہ یہاں کے ادارے کیوں کامیاب ہیں۔ یہ 5 خوبیاں آپ اپنے اندر ڈال لیجئے۔ اگر آپ یہ نہیں ڈالیں گے تو سر آپ یہ ذہن سے نکال لیں کہ آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ پہلی جو خوبی میں نے ان لوگوں میں دیکھی تھی وہ تھی ذمہ داری، رسپانسبلٹی۔ جو بندے بھی جن کی ادارے میں عزت ہے یا جو لوگ بہت زیادہ کامیاب تھے، ان میں جو پہلی خوبی پائی گئی ہے وہ رسپانسبلٹی ہے۔ وہ لوگ ذمہ دار شخص تھے، وہ اس کو کام کو اپنا سمجھ کے کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مالک دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ جس کام کے لیے بیٹھی ہوئے ہیں اس کو وہ پورے توجہ کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اس کو کام کو کرتے تھے۔ ان میں ذمہ داری بہت زیادہ تھی۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ورکروں کی میں نے یہ دیکھی ہے، یہ نارمل سی ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ جی مالک سر پہ ہے تو وہ کام کریں گے، مالک نہیں دیکھ رہا تو بس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کو ذمہ داری کے ساتھ کام نہیں کرتے، اس کو پوری توجہ کے ساتھ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تمام ادارے، تمام کاروبار وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ پہلی اس میں خوبی جو نظر آئی ہے وہ رسپانسبلٹی ہے۔ جو ناکام شخص ہے یا ناکام قوم ہے جو، اس میں جو خوبی نہیں تھی وہ ذمہ داری نہیں تھی۔ پہلی جو خوبی ہے وہ رسپانسبلٹی ہے۔ دوسری جو میں نے خوبی دیکھی ہے کہ وہ شخص کامیاب کیوں ہے، تو پتہ چلا ہے جی اس میں سکلز بہت زیادہ ہے، اس میں ہنر بہت زیادہ ہے، یعنی اس کو کام کرنے کا طریقہ آتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ کام کرنا کیسے ہے۔ میں ذاتی طور پہ اگر سچی آپ کو بات بتاؤں تو ملٹی سکل کے حق میں ہوں، لیکن میں ملٹی ٹاسک کے حق میں نہیں ہوں۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ٹائم میں 10 کام کر لیتے ہیں، تو سر میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں کام ایک کرو، بے شک آپ کو 10 کام آتے ہیں، ایک ہی کام ان میں سے چن لو، ایک کام کرو، پورا اپنا تن من دھن لگا دو اس کے اوپر، جتنی کوشش کر سکتے ہو، جو بھی کام کرنا ہے کرنا پرفیکٹ طریقے سے، چاہے اپنا ہے کام ایک ہی کرنا ہے، جو بھی کام کرو گے آپ اس کو پوری توجہ کے ساتھ کرو، اور آپ میں سکل ہونا چاہیے۔ پہلی کیا چیز تھی کہ آپ میں جو ہے آپ رسپانسیبل بندے ہو، دوسرے آپ سکلز ہیں۔ تیسری چیز جی جو میں نے کامیاب انسان میں دیکھی ہے وہ ہے کریکٹر ہے۔ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ کریکٹر کہ کردار بڑا اہم ہے کہ آپ کس طرح کی شخص ہو۔ وہاں پہ ہیرا پھیری، چوری، گیمیں ڈالنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کرنا، یہ ہم لوگوں کا بڑی ایک عام سی بات ہوگی ہے۔
वहां पे एक करेक्टरफुल बंदा ढूंढना ये बड़ा मसला है वहां पे, जिसकी वजह से मैं जाती तौर पे मैं इस चीज का वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि वहां पे लोगों में करेक्टर नहीं है, वहां पे हेरा फेरी बहुत ज्यादा है, वहां पे फ्रॉड है, काम नहीं करते, बस देखेंगे मालिक देख रहा है तो ठीक है, मालिक नहीं देख रहा तो सर आप मालिक को क्यों आप ये नहीं देखते कि आपको अल्लाह देख रहा है। अगर आप अपना करेक्टर जरा दुरुस्त करके देखो तो ये तीसरी खूबी थी। अगर आप ईमानदार नहीं हो, आपका करेक्टर अच्छा नहीं है, आपको अल्लाह कामयाबी दे ही नहीं सकता। ये मैं आपको सच्ची बात, ये किताबों की मैं बात नहीं, अगर ये 5 असूल आप कर लें तो ना आपके पास कोई जॉब की कमी होगी, ना कोई बिजनेस फेल होगा, ना कोई इदारा फेल होगा। आप छोटा सा काम करो लेकिन पूरी मेहनत से करो। जिस वक्त आप छोटा काम करोगे तो अल्लाह आपको इंशाल्लाह बड़ी भी असाइनमेंट दे देगा। इसकी बहुत सारी मिसालें, मैं अगर यहाँ पे शुरू हूँ तो इतने लोग हैं पाकिस्तान में, लूँ तो बहुत ज्यादा, इसकी पूरी लिस्ट है, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। छोटा सा आप काम करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता जो ऊपर जाते हो तो अल्लाह आपकी पोटेंशियल बिल्डअप करता है, आप में वो ज़र्फ पैदा करता है। मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ, तो मैं कहता होता हूँ कि अल्लाह हादसाती कामयाबी से बचाए। हादसाती कामयाबी क्या है कि कामयाबी तो आपको मिल गई है लेकिन कामयाबी संभालने का आप में वो जज्बा नहीं है। अगर आप में कामयाबी संभालने का जज्बा नहीं है तो सर फिर आप उस सीट पे पहुंच के आप कामयाब इंसान नहीं बनोगे बल्कि आप इबरत बन जाओगे। जैसे मिसाल देता हूँ, मुझे अब गाड़ी चलानी नहीं आती और मेरे हाथ में वीगो या V8 आ जाए तो क्या होगा, हादसा ही होगा ना, कुछ लोग मरेंगे। तो सर हम लोग छोटा सा काम तो ठीक नहीं कर सकते, तो हम चाहते हैं कि हम सल्तनत चलाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह के कानून की ये तो अल्लाह गफूर रहीम है, रहम करने वाला है, तो उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं डाली। जिस वक्त हम छोटा सा काम अगर नहीं सही कर सकते सर, आप जहन से बिल्कुल निकाल लें कि आप बड़ा कोई काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये चौथी जो मैंने आपको बताया, तीसरी जो मैंने आपको बताया, ये करेक्टर मैंने बताया। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है कोऑपरेशन, तावन करना, यानी टीम आपस में एक दूसरे के साथ तावन करती है। मैंने ये भी पाकिस्तान में देखा है सर, मैं मुख्तलिफ अदारों में जाता रहा हूँ, वहां पे सर वो पानी का गिलास जो है ना वो भी लेके वो खुद नहीं पीता, वो अगर आप उसके पास चले जाए तो उसको बोलेंगे मेरा फलां काम है। तो सर आप जो तनख्वाह ले रहे हैं या जो आप पैसे ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने या जो जिस बंदे ने आपको रखा है उसने आपको कुछ जिम्मेदारी दी है या उसने आपको इसलिए दिया है कि ताकि आप लोगों के साथ तावन करें, उनके लिए आसानी पैदा करें। जिस वक्त आप कोऑपरेटेड इंसान नहीं है तो सर आप नाकाम हो जाएंगे। जो कामयाब इंसान है उसमें कोऑपरेट का जो जज्बा है वो ज्यादा है, जो नाकाम इंसान है उसमें कोऑपरेशन नहीं होती। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा जो है वो लीडरशिप स्किल है। लीडरशिप ये बहुत अहम टॉपिक है, इस पे सेपरेट इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और उसको बड़ी तफसील से मैं वजाहत करूंगा ये कि है क्या लीडर और शिप। लीडर का मतलब होता है सरदार, शिप का मतलब होता है ऐसी चीज जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाए। इन दोनों के मजमूए का नाम है लीडरशिप। यानी अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो सर आपका अदारा जो है वो फेल हो जाएगा। लीडर का मतलब ये होता है कि अपनी टीम को साथ लेके चलना, हर अपने वर्कर को समझना, पर्सनल तौर पे आपको उसके साथ ताल्लुक हो, आप उसको हौसला अफजाई आपको करनी आती हो। आप अगर एक अच्छा काम करता है उसको बकायदा जाको एप्रिशिएट करो, उसको क्रेडिट दो। आप क्या करते हो, क्रेडिट लेना शुरू कर देते हो। आप जिस वक्त कोई अदारे में या कोई शख्स अच्छा काम करता है उसकी हौसला अफजाई करो, हौसला उठाओ। हम लोग क्या करते हैं, 10 बंदे काम कर रहे हैं तो जिस वक्त काम खत्म होने वाला होता है तो आप देखेंगे बाज लोग ऐसे होंगे भागते जाएंगे जी, तो बोलेंगे बॉस ये देखें जी मेरी उंगलियां, मैं तीनियां ही चाहे उसने तोड़ी हो, आज मेरी उंगलियां सूज गई हैं। तो यानी वो क्रेडिट लेने के एक्सपर्ट होते हैं। जो बड़ा लीडर होता है, जो बड़ा इंसान होता है, वो हमेशा क्रेडिट देता है, वो दूसरों की हौसला अफजाई करता है, वो उनको अपनी टीम को साथ लेके चलता है, उनको फिर जिस वक्त वर्कर जो है वो काम नहीं करता, वो डिमांड करता है जी मेरी सैलरी बढ़ा दे। वर्क मैंने कई एम्प्लॉयर से भी ये सुना है और मेरे साथ भी ऐसे ही रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ा दे। तो सर सैलरी कैसे बढ़ सकती है जब अदारा तरक्की नहीं कर रहा। अदारे में से आप अगर पैसा कमाएंगे तो अदारा आपको सैलरी बढ़ा सकता है। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये अपनी जिंदगी में लाएं। अगर आप में ये 5 पॉइंट नहीं है तो सर ये देखा गया है कि एक शख्स के पास डिग्री है तो उसके पास ये 5 पॉइंट नहीं थे, और जिसके पास दूसरा जो शख्स है सेम डिग्री उसके पास है, उसके पास ये 5 पॉइंट थे तो वो बहुत ज्यादा कामयाब था, और दूसरे के पास ये 5 पॉइंट नहीं थी, वो जिंदगी के गेम में हार गया। वो 5 पॉइंट पहला क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला जो पॉइंट था वो था कि आप में रिस्पॉन्सिबल कितने, जिम्मेदार कितने। दूसरा जो पॉइंट था मैंने आपको बताया था वो था कि आपके पास स्किल्स कौन से हैं,
हुनर आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपके पास करेक्टर होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो है कि आप कोऑपरेटेड इंसान हो, कि आप दूसरों के साथ तावन करें। जैसे अब मैं 10 बंदों की टीम चल रही है तो मेरा काम जरा क्वाइट है, तो एक बंदा फंसा हुआ है तो मेरा काम है मैं छोड़ के पहले उसको उस मुश्किल से बाहर निकालूं। कोऑपरेटेड इंसान हो। और पांचवा जो है ये लीडरशिप क्वालिटी है। सर ये अपनी लाइफ में शामिल कर लें। पाकिस्तान के आज जितने भी बिजनेस तबाह हुए हैं, इस तरह का शख्स जो है ना वहाँ पे नाबैद है। अगर इस तरह का शख्स वहाँ पे मौजूद हुआ, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, आप देखेंगे वहाँ पे एम्प्लॉयर जो है उसको, जो मालिक है उसको निकालना नहीं चाहेगा। और मेरे साथ ये हो गया है कि मैं जहाँ से जॉब छोड़ता हूँ मुझे आगे से कार्ड मिलता है जी जिस वक्त वापस आना चाहो तो आपकी जॉब जो है ना आपके लिए यहाँ पे जॉब है। तो ये 5 पॉइंट सर मैं आपको कामयाबी के पॉइंट बता रहा हूँ। ये अगर आप अपना लें तो आप इंशाल्लाह जिंदगी में आप जरूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।